Morning, boys. I wish you're well at home. This is your Light Miss, and welcome back in our online class. Today, also, we are going to learn another story. Okay, so, boys, let us start our today's class. Before we start our today's story, I want to show you something. Okay, boys? So, boys, let's enjoy our today's class. Okay, so, boys, let us start. Robinson Crusoe. Robinson Crusoe was a very brave young man who loved adventures. When he was 19 years old, he left his home and went on to travel in sea. While traveling, there was a great storm and the ship started to sink. Robinson managed to reach up the land. When he woke up, he found that he was not alone. Oh, little fellow. The little dog was also saved in the storm. Looks like we both are left all alone. Come, let's explore the place. Robinson found the wrecked ship. He took some food, guns, clothing, and tools from the ship. He made a tent and lived in it. He erected a wooden cross and carved the day on it. Thereafter, he was able to keep a calendar. Robinson found several kinds of goats and hares which he shot and ate. When he explored the island further, he found melons, apples, and lime trees. These fruits will keep me alive. One morning, Help me! Somebody help! That fellow must be in danger. he took out his gun and shot twice. The tribesmen were scared, left the young fellow, and ran away. Why did those men try to kill you? We are all tribesmen. But these group of men kill people and eat them. Today they have caught me. What is your name? We don't have names. Since we have met on a Friday, I will call you Friday. At last, I have a human friend. Robinson taught Friday to shoot and eat civilized. They lived happily until one day. Master, there is a ship coming this side. What? A ship coming to this island? We have to be careful. Come on, let's island see. Three men got down from the ship. They had two other men with hands tied up. Now come on, Captain. Give us the keys or we will have to kill you. So what I thought is correct. The pirates have taken the ship. Robinson and Friday waited till the pirates relaxed. Then they attacked them. They shot dead all the pirates. Thank you, gentlemen, for saving our lives. How did you come to this island? Robinson narrated the whole incident. Don't worry, we can now live in my ship. At last, after 28 years, 2 months, and 19 days on the island, Robinson was rescued. They all set sail for England. Robinson started his life once again. Friday stayed with him. After many So, boys, now you can guess who is the story today we are going to learn. Okay, so boys, today we are going to learn the story of Robinson Crusoe. It was a true story. Is it, boys? Okay, boys. So, boys, this story wrote Daniel Defoe. The writer was Daniel Defoe. And do you have any idea when this story wrote? We don't know, but we know Robinson Crusoe was born in 1660. In 1660. Where he born? He born in England. He born in England. So today we are going to learn this story. Okay, boys.
So if you have your book, please open your book, and this is from page number 15. This is from page number 15. So boys, please start and read with me. When Robinson Crusoe was a little boy, he always said that someday he would be a sailor, as his father would not let him go to sea. He ran away from home and became a cabin boy on a sailing ship. So রবিনসন ক্রুসো কিন্তু যখন ছোট ছিল তখন সে স্বপ্ন দেখতো একটা নাবিক হওয়ার, কিন্তু তার বাবা তাকে পারমিশন দিত না সমুদ্রে যাবার জন্য। সে কি করলো, সেজন্য সে পালিয়ে গেল এবং একটা কেবিন বয়ে পরিণত হলো। ঠিক আছে, তো কেবিন তোমরা জানো যে কি, জাহাজের ভিতরে যে বড় বড় রুম গুলো থাকে সেগুলোকে এক একটা কেবিন বলে, এবং সে সেখানে কি করলো, সে বড় একটা জাহাজে সে কেবিন বয় হয়ে গেল, অনেকটা ওয়েটারের মতো না, আমরা যে ওয়েটার দেখি সেরকম, মানে সব কাজ করতো আর কি। হ্যাঁ, a few years went by and he grew to be a very clever sailor. Clever বলতে এখানে দক্ষ বোঝায়। হ্যাঁ, কিছু বছর পরে সে কিন্তু হলো একটা দক্ষ নাবিকে পরিণত হলো। One day storm arose and blew his ship on to a sandbank. একদিন কি হলো, ঝড় শুরু হলো এবং প্রচন্ড বাতাসে তাদের জাহাজটা কিন্তু বালিতে উঠে গেল, তার মানে কি আইল্যান্ড বলে যেটাকে, সেখানে উঠে গেল। হ্যাঁ, এবং soon the sail were torn to shreds and the mast broken. দ্রুত তাদের কি হলো, পালতোলা নৌকাটা কি হলো, ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল এবং তাদের মাস্তুলটা ভেঙে গেল। জাহাজের যে নিচে বড় অংশটা ওটাকে কি বলে, মাস্তুল বলে, সেটা ভেঙে গেল। The crew got into a little boat but a big wave capsized it. ক্রিউ মানে নাবিক, নাবিকেরা একটা ছোট বোট পেল, কিন্তু এটা কি হলো, এটা বড় ঢেউয়ে আটকে গেল। রবিনসন swam ashore. He was the only one saved. রবিনসন কি করলো, রবিনসন কিন্তু স্রোতের মধ্যে ভাসতে লাগলো বা সাঁতার কাটতে লাগলো, এবং সে ছিল একমাত্র ব্যক্তি যে কিন্তু বেঁচে গেল। He spent the night off in a tree for fear of wild beast. সে সারা রাত গাছে কাটালো বন্য প্রাণীদের ভয়ে। In the morning when he awoke, the storm was over and the sky was clear and blue. যখন সকাল হলো, যখন সে ঘুম ভাঙলো, তখন সে দেখলো ঝড় থেমে গেছে এবং আকাশ পরিষ্কার এবং নীল। He could see his ship not far out in the bay. সে সমুদ্রে কোথাও তার জাহাজটা দেখতে পেল না। He swam out to it and with some spears and ropes he made a raft. সে কি করলো, সে সাঁতরে উঠলো এবং সে কিছু দড়ি এবং জাহাজের অবশিষ্ট যে মাস্তুলের অংশ পেল সেটা দিয়ে সে একটা ভেলা তৈরি করলো। With the raft he managed to bring to land some food, tools, nails, ropes, a hammock, pistols and sword. আমরা যেটা ভিডিওতে দেখলাম সেভাবেই সে কি করলো, একটা ভেলার উপর বসে ভেলা নিল এবং সেই ভেলার উপর বসে সে কিছু খাবার, কিছু যন্ত্রাংশ, কিছু পেরেক, সেই সেল পালতোলার সেই কাপড়টা, কিছু সুতা, হাতুড়ি, পিস্তল এবং পিস্তলের গুলি নিয়ে সে কি করলো, সে ওই ভেলার মধ্যে করে সে ভূমিতে চলে আসলো, মানে একটা আইল্যান্ডে চলে আসলো। Two cats and a dog were on the ship and he took them too. দুটো বিড়াল এবং একটা কুকুরও সে তার সঙ্গে নিয়ে এলো। He made a tent and put a fence of sharp stakes round it. সে কি করলো, একটি তাঁবু তৈরি করলো, তোমরা এখানে একটা তাঁবু দেখতে পাচ্ছ, তাঁবু তৈরি করলো এবং একটা বেড়া দিল এবং তার চতুর্দিকে খুব তীক্ষ্ণ ভাবে, এই যে তীক্ষ্ণ শার্প না, যাতে কোনো বন্য প্রাণী এর ভিতরে প্রবেশ করতে না পারে সেইভাবে সে একটা বেড়া দিল। But climbed in and out by a ladder. Ladder means মই, এবং সে কিন্তু এটার উপরে কোনো দরজা রাখলো না, সেটার ভিতরে মই দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করতে এবং মই দিয়ে সে বাইরে আসতো, যাতে কোনো বন্য প্রাণী এর ভিতরে প্রবেশ করতে না পারে। দেখো এখানে তীক্ষ্ণ করে কিন্তু ছুচালো করে বেড়াটা দেওয়া হয়েছে, যাতে কোনো প্রাণী এর ভিতরে ঢুকতে গেলে সে নিজেই আহত হবে। Okay, so one Friday morning a boat full of savages landed. একদিন সকালে, শুক্রবার সকালে সে দেখলো যে একটা কি হলো, বোট, একটা নৌকা, যেখানে কি ছিল,
একটা নৌকা সেখানে ল্যান্ড করলো, সেই ভূমিতে এলো, যেটার মধ্যে কি ছিল, আনসিভিলাইজড কিছু মানুষ ছিল। দে হ্যাড উইথ হিম আ ব্ল্যাক ম্যান হুম দে ওয়ার গোয়িং টু ইট। তাদের সঙ্গে একটা কালো মানুষ ছিল যাকে তারা কি করতে যাচ্ছিল, খেতে যাচ্ছিল বা মেরে ফেলতে যাচ্ছিল। ওকে, the poor man ran away and Robinson Crusoe, who was watching from behind a bush, killed the men who were trying to catch him. সে কি করলো, সে কিন্তু লুকিয়ে দেখছিল এবং সে যখন দেখলো যে এই লোকটাকে তারা মেরে ফেলতে যাচ্ছে, তখন সেই তাদেরকে মারলো এবং এই কালো মানুষটাকে সে সেভ করলো, রক্ষা করলো। রবিনসন ক্রুসো took the black man home to live with him. সে এই কালো মানুষটাকে তার সঙ্গে তার বাসায়, তার যে তাবু সেখানে নিয়ে গেল তার সঙ্গে থাকার জন্য। He named him Friday. Can you guess why? সেই লোকটার নাম দিয়েছিল ফ্রাইডে। তোমরা কি বলতে পারো কেন? কারণ কি? কারণ হচ্ছে ফ্রাইডে মর্নিং এ সে লোকটাকে পেয়েছিল, কারণ সেই লোকটাকে জিজ্ঞাসা করেছিল তোমার নাম কি, লোকটা বলতে পারেনি তার নাম। যখন সে লোকটা বলতে পারেনি নাম, তখন সে যেহেতু ওই লোকটাকে ফ্রাইডে মর্নিং এ পেয়েছিল, তাই লোকটার নামও সে দিল ফ্রাইডে, এবং তারা কি দুজন খুব ভালো বন্ধু হয়ে গেল। এবং রবিনসন খুব খুশি ছিল। কেন দেখো তো, how happy Robinson Crusoe was to have someone to speak to, কারণ সে একজন কথা বলার মানুষ পেয়েছিল। Before Friday came, he had only a parrot. এখানে ডাবল হ্যাট আছে, একটা হ্যাট কেটে দিবে। ওকে, he had only a parrot. ফ্রাইডে আসার আগে তার কাছে শুধু একটা কথা বলা তোতা পাখি ছিল, একটা পাখির সঙ্গে সে কথা বলতো। Many years passed when one day a big ship drew into the bay. অনেক বছর পার হয়ে গেছে যখন একটা বড় শিপ, তার মানে তাদের শিপটা এই কিসে, সমুদ্রে ডুবে গেছে। Crusoe and Friday saw the captain and some of the crew pull a boat ashore. রবিনসন ক্রুসো এবং ফ্রাইডে দেখলো যে একটা শিপ, একটা ক্যাপ্টেন এবং কিছু নাবিক এবং ক্যাপ্টেন একটা বোটে করে, এই যে একটা বোটে করে তীরের দিকে আসছে। The captain took Robinson Crusoe and his man Friday back to England with him in his ship. যেটা আমরা একটু দেখেছি আমাদের ভিডিওর মধ্যে, আমরা একটু ডিটেলস দেখেছি, এখানে একটু ডিটেলস নাই। সেখানে আমরা দেখেছিলাম যে সেই ক্যাপ্টেনকে ফ্রাইডে এবং রবিনসন ক্রুসোকে সেভ করেছিল না, ওই খারাপ লোকদের হাত থেকে সেই ক্যাপ্টেনকে সেভ করেছিল বিধায় ক্যাপ্টেন কিন্তু পরে কি করেছে, রবিনসন ক্রুসোকে এবং ফ্রাইডেকে তার ওই বোটে করে তারা ইংল্যান্ডে ফেরত নিয়ে যায়। হ্যাঁ, মাঝখানের কাহিনীটুকু আমাদের এখানে দেওয়া হয়নি, আমরা খুব তাই বইয়ে যেটা আছে সেটাই আমরা দেখছি। The captain took Robinson Crusoe and his man Friday back to England with him in his ship. রবিনসন ক্রুসো এই ল্যান্ডে 20 বছর কাটিয়েছে এবং 20 বছর কাটানোর পর একদিন যখন সেই ক্যাপ্টেন এখানে আসলো, সেই ক্যাপ্টেনকে যেহেতু তারা সেভ করেছিল এবং ক্যাপ্টেন যখন জানতে পারলো 20 বছর ধরে তারা এখানে আছে, বিশেষ করে রবিনসন ক্রুজ 20 বছর ধরে এখানে আছে, তখন সে কি করলো, রবিনসন ক্রুজকে নিয়ে আবার ইংল্যান্ডে ফিরে গেল এবং সেখানে ফিরে যাওয়ার পর রবিনসন ক্রুসো আবার স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে শুরু করলো। ঠিক আছে, তো স্টোরিটা আমার মনে হয় এখন সবার কাছে ক্লিয়ার। তো স্টোরিটা পড়তে গিয়ে আমরা অনেকগুলি নতুন নতুন ওয়ার্ডের মুখোমুখি হয়েছি, অনেকগুলো নতুন নতুন ওয়ার্ড পেয়েছি। তার মধ্যে কিছু ওয়ার্ড আমি চেষ্টা করেছি তোমাদের জন্য রাখার। দেখো, ফার্স্ট আমি লিখেছি ক্যাবিন। ক্যাবিন মিন্স হট, চেম্বার। ওকে, ক্যাবিন বলতে ছোট ছোট রুম। হ্যাঁ, এখানে কুঁড়ে ঘর ঠিক না, ছোট ছোট রুমকে বোঝানো হয়েছে, যেটাকে আমরা বলতে পারি চেম্বার। হ্যাঁ, চেম্বার বলতে কিন্তু ছোট ছোট রুমকে বোঝানো হয়, জাহাজের মধ্যে এরকম ছোট ছোট রুম থাকে। সেল, ফ্লক, উইং। ফ্লক মানে কি, পাখির যে পাখা সেটাকে বলা হয়, উইং মানে কি পাখাকে বলা হয়। তো পাখির পাখা থাকে এখানে। সেল বলতে আসলে জাহাজের সেই কাপড়গুলাকে বোঝানো হয়েছে যেগুলো ওড়ে না, ওগুলোকে জাহাজের কি বলা হয়, পাখা বলা হয়েছে। স্ট্রেট, সেগমেন্ট বা পিচ, টুকরা। হ্যাঁ, টুকরা। ক্যাপসাইজ, রিভার্স বা টার্ন ওভার। রিভার্স মানে উল্টা দিকে, ক্যাপসাইজ মানে ধরে ফেলা, আটকে ফেলা, আর এখানে টার্ন ওভার মানে উল্টা দিকে যাওয়া বোঝানো হয়েছে। ওকে, ক্যাপসাইজ মানে বুঝতে পারছো যে সমুদ্রের ঢেউগুলো কি করছিল, ক্যাপসাইজ ধরে ফেলছিল, উল্টা দিকে নিয়ে যাচ্ছিল তাদেরকে। আচ্ছা, স্টর্ম,
ডিজাস্টার বা ইনভার্সন। ওকে, ঝড়, শার্প ইন্টেনশন। এখানে তুমি চাইলে তোমাদের আচ্ছা, ইন্টেনশন, ক্লাইম্ব, রাইট, ইনক্রেজ। ক্লাইম্ব বলতে উঠা, চড়া, রাইট বলতে চড়া, ইনক্রেজ মানে উন্নতি হওয়া। ল্যাডার, স্টেজ বা স্টেয়ার। ল্যাডার বলতে মই বুঝাইছে, স্টেজ ধাপ, স্টেয়ার মানে সিঁড়ি। স্যাভেজ, আনসিভিলাইজড। ওকে, সো বয়েজ দেখো আমি এখানে কখনো কখনো দুটো ওয়ার্ড দিয়েছি, কখনো কখনো একটা ওয়ার্ড দিয়েছি। তোমরা চাইলে তোমাদের ইচ্ছে মতো করে তোমরা এখানে নতুন ওয়ার্ডও দিতে পারো, তবে অবশ্যই সেটা মিনিংফুল হতে হবে এবং এই ওয়ার্ডের সাথে যেতে হবে। ঠিক আছে, তোমরা চাইলে কিন্তু তোমাদের ইচ্ছা মতো ওয়ার্ড এখানে লিখতে পারো, নো প্রবলেম, বাট চেষ্টা করো এগুলো লিখতে, তাহলে তোমাদের জন্য সুবিধা হবে এবং এগুলো শিখতে। হ্যাঁ, যে ওয়ার্ডগুলি যায় না সেটা যদি লিখো তাহলে কিন্তু কেটে দেওয়া হবে। হ্যাঁ, অবশ্যই মিনিংফুল হতে হবে। আমি ছোট ছোট ওয়ার্ড রেখেছি যাতে তোমরা মুখস্থ করতে পারো, লিখতে পারো এবং অ্যাপ্লাই করতে পারো তোমাদের সেন্টেন্সগুলোর মধ্যে, যার জন্য আমি ছোট ছোট ওয়ার্ড নিয়েছি। ওকে, সো বয়েস অ্যাজ ইউজুয়াল চিন্তা করো ওয়ার্ডগুলি নিয়ে এবং তোমাদের কাজ হবে আসলে মেক সেন্টেন্স করা। হ্যাঁ, এবং মেক সেন্টেন্সটা নিজেদের পড়তে হবে। ক্লাসে আমরা সাধারণত করে দিই না, কিন্তু অনলাইন ক্লাসে আমরা করে দিচ্ছি, বাট তোমরা চেষ্টা করবে নিজেরা করতে। অবশ্যই করবে এবং তোমাদের কাজ হবে এই ক্লাসটা আমি আপলোড করার পরে তোমরা ওয়ার্ড মিনিং গুলা লিখবে, লেখার পরে মেক সেন্টেন্স গুলা পড়বে, পড়ে সেটা অবশ্যই সিডব্লিউ কপিতে লিখবে। ঠিক আছে, তো এটাই কিন্তু তোমাদের কাজ থাকবে। হ্যাঁ, আচ্ছা, so boys, I wish you can understand all this class, all these topics, and tomorrow or next class we will learn some question answer from this story. Okay, so boys, this is all for today. I wish you can understand, you will memorize this story again and again. That is why you can learn the question answer, you able to write the question answer in next class. Okay boys, so this is all for today boys. Bye bye, take care of yourself boys.